चैप्टर नंबर 1 ધોરણ 12 જીનિટ। चलो ધ્યાનથી एक एमसीक्यू है। आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे दृढ़ आधार परथी स्मॉल क्यू विद्युत भार धरावता बे बॉल ने सरखी लंबाईनी दोरीओ वडे एक ज दृढ़ आधार परथी लटकावता समतोलन स्थिति में बे गोळाओ वच्चेनुं अंतर आर छे। एक दोरी आ छे, एक दोरी आ छे, बंने क्यू विद्युत भार लटकावेला छे। बंने पर बंने गोळाओ एकबीजानी नजीक छे। पहला बंने में विद्युत भार क्यू समान होय तो बंने गोळाओ एकबीजाने अपा करशे। एटले पहला दोरी आ स्थिति में गोळा साथे हती, हवे दोरी आ स्थिति में बनशे, गोळाओ एकबीजाथी दूर जशे तो गोळा एकबीजाथी दूर गया। समतोलन स्थान थी बंनेना खूणा बंने समान दर थी दूर जाए छे। बंनेना विद्युत भार समान छे એટલે समान दर थी दूर जाए छे એટલે बंने खूणा समान। જ્યારે દોરી समतोलन स्थान पर होय त्यारे एना पर लागतुं तणाव बळ महत्तम होय ने पछी समतोलन स्थान थी अपाकर्षण ने कारणे दूर विचलित पामे छे दोरी, तो तणाव बळ कंईक વધઘટ थाय। ए વધઘટ थीटा खूणे थीटाने अनुलक्षीने थाय, केम के समतोलन स्थान थी आज एक एंगल बनाईए छीए आपणे आ थीटा तो आ थीटा युग्मकोण माटे आ थीटा तो आ थीटा। अपनी पासे आपने खबर है कि जो अहींया थीटा होय तो आ थीटानी पासेनी बाजू कॉस थीटा ने थीटानी सामेनी बाजू साइन थीटा, तो आ थीटानी पासेनी बाजू कॉस थीटा ने थीटानी सामेनी बाजू साइन थीटा। बंने गोळाओ एकबीजाथी दूर जाए छे એટલે અપાકર્ષણ બળ વિરુદ્ધ દિશામાં અને વજન બળ તો અધો દિશા તરફ mg। વજન બળ તો અધો દિશા તરફ mg। રેડી? હવે ધ્યાનથી હવે થાય છે શું, બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર r આપણે ધારેલું છે અને અડધું અંતર આપણે r/2 લઈએ છીએ। સમતોલન સ્થાનથી ગોળા વચ્ચેનું અંતર r/2। હવે આના પરથી બીજો કેસ શું છે, તો આધાર યથાવત રાખવો છે પણ બંને દોરીઓને પહેલાં કરતાં અડધી હાઇટથી લગાવો છે। તો અહીંથી ટોટલ હાઇટને આપણે વાય કહીએ છીએ। અત્યારે અહીંથી ટોટલ હાઇટને વાય કહીએ છીએ, તો અહીંયા હાઇટ અડધી કરવી છે એટલે y/2 લખેલું છે। y ડેશ બરાબર y/2। તો બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર, તો આપણે બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર r ડેશ શોધવાનું છે। બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર આપણે શું શોધવું છે, r ડેશ આપણે શોધવાનું છે। चलो ध्यान थी हवे आपणे जई रह्या छे अहींया समतोलन स्थाने आ टी कॉस थीटा कोने समतोल से mg ने, तो आ टी कॉस थीटा समतोल से mg ने। आ टी साइन थीटा fe ने समतोल से, पण fe एटले अपाकर्षण बळ k(q²/r²। समीकरण नंबर 2 भाग्या समीकरण नंबर 1 करिए એટલે टी साइन थीटा भाग्या टी कॉस थीटा એટલે અહીંયા થશે tan थीटा k(q²/r² अपॉन mg। k(q²/r² अपॉन mg। હવે tan थीटा એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ। અહીંયા થીટા આ છે, થીટાની સામેની બાજુ એટલે r/2 ને થીટાની પાસેની બાજુ એટલે y, તો r/2 अपॉन y। आमांथी r² ने ऊपर आपे r³ थशे अने सामेनुं सादरूप आपशे एटले 2kq²/mg इंटू y थशे। 2kq²/mg इंटू y थशे। आ थयुं आकृति नंबर 1 माटे। आकृति नंबर 2 में कशुं ज नथी करवानुं, q अचल छे, m अचल छे, तो आ पद तो आखुं अचल रहेवानुं, खाली हाइट बदलाय छे, y डैश बदलाय छे अने अंतर r बदलाय छे। तो आनी जग्याए r डैश लखेलो छे, आनी जग्याए y डैश लखेलो छे, आनी जग्याए r डैश ने अहींया y डैश। बस r डैश अने आ तो समीकरण नंबर 1 अने 2 नो गुणोत्तर लई लो। तो आ बंने पद तो अचल छे एटले उड़ी जवाना, y भाग्या y डैश, तो y भाग्या y डैश, पण y डैश बराबर y/2 एटले जवाब थशे तमारो छेदनो छेद अंशमां एटले 2। r डैश ने सूत्र करता बनावा छे तो r डैश बराबर r/2⁻1/3। 2⁻1/3 एटले 2 નું ઘનમૂળ, 2⁻1/3 એટલે 2 નું ઘનમૂળ।
રેડી? ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે બેના ઘનમૂળ પ્રમાણે આ બેના ઘનમૂળ પ્રમાણે આ રીતે આપણને પાર્ટીશન પડે છે, આ રીતે આપણને ભાગ મળે છે. ઓકે, ચલો ધ્યાનથી આગળ. ચલો, હવે આની સાથેનો બીજો એક લિંકઅપ 2014નો એક MCQ છે. 2013નો આ હતો, 2014નો MCQ છે. આમાં છે એટલું કે આ જે કન્ડિશન છે હવામાં, આ જે કન્ડિશન છે એમાં બંને ગોળાઓ એકબીજાથી અમુક અંતરે દૂર ગયા. એ અમુક અંતરે દૂર ગયા પછી સમાન દરથી લીક થાય છે. એટલે કે બંને ગોળાઓમાં સમાન દરથી વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. તો સ્વાભાવિક છે કે વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય ઘટે તો બંને વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષણ બળ પણ ઘટે. એટલે બંને ગોળાઓ v વેગથી એકબીજાની નજીક આવે. બંને ગોળાઓ v વેગથી એકબીજાની નજીક આવે. તો લખેલું છે, જો વિદ્યુતભારો સમાન અચળ દરથી લીક થાય તો ગોળાઓ એકબીજા તરફ v વેગથી ગતિ કરી નજીક આવે છે. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા, v પ્રપોઝનલ ટુ ખાલી જગ્યા. રકમ આ છે, બે ગોળા વચ્ચેનું અંતર આપણે r ધાર્યું છે, પણ હવે આપણે અહીંયા x લેવાનું છે. રકમ પ્રમાણે x છે, તો આપણે કશું જ નથી કરવાનું. આ સૂત્રને ડાયરેક્ટ ઉઠાવવાનું છે. આ સૂત્રને ડાયરેક્ટ ઉઠાવવાનું છે, જેમાં y બરાબર આપણે l લખવાનું છે અને r બરાબર x લખવાનું છે. r બરાબર x, તો r બરાબર x લખ્યું છે અને y બરાબર l લખેલું છે. r બરાબર x અને y બરાબર l. વિદ્યુત ભાર ચેન્જ થાય છે, એના કારણે વેગ v બદલાય છે. તો આ ક્યુને સૂત્ર કરતાં બનાવો, ક્યુને તો ક્યુ સ્ક્વેરને બનાવો તો mg ઉપર જશે અને 2kl છેદમાં આવશે. પણ સ્ક્વેર છે તો એનું વર્ગમૂળ થશે સામેની બાજુ, તો 1/2 અને 3/2. આ એક્સના ઘનનું વર્ગમૂળ એટલે x⁵3/2. રેડી? તો હવે આપણી પાસે q ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg/2kl⁻1/2 ઇન્ટુ x⁵3/2. હવે અચળ દરથી લીક થાય છે, અચળ દરથી એનું મૂલ્ય બદલાય છે. તો આપણે શું કરીએ? ટી સાપેક્ષ વિકલન કરીએ. તો dq/dt તરીકે લખીએ, dq/dt તરીકે. તો આ તો અચળ પદ છે, એને એમનેમ રહેવા દઈએ. અચળ પદને એમનેમ, આ અંતર બદલાય છે, બંને એકબીજાથી નજીક આવે છે એટલે અંતર બદલાય છે. તો અંતરનું સમય સાપેક્ષ વિકલન કરીએ. પહેલાં ઘાતનું વિકલન કરીએ, ઘાત આગળ અને ઘાતમાં એકનો ઘટાડો એટલે 3/2 આગળ અને 3/2માં એકનો ઘટાડો એટલે 3/2 - 1 એટલે 1/2. એટલે x⁻1/2 આ ઘાતનું વિકલન અને xનું વિકલન એટલે dx/dt. તમને બધાને ખબર છે dx/dt એટલે વેગ v. તો dx/dtની જગ્યાએ વેગ v લખીશું. રેડી? હવે આગળ dq/dt અચળ દરથી બદલાય છે, અચળ દરથી લીક થાય છે, તો એને અચળ તરીકે લખી નાખીએ. mg/2kl પણ અચળ છે એટલે આખું પદ અચળ થઈ જશે. 3/2 પણ અચળ થવાના. તો વધીશું આ બાજુ પદ x⁻1/2 અને v. તો x⁻1/2 અને v. તો આ x⁻1/2 પેલી બાજુ જાય તો -1/2. x⁻1/2 પેલી બાજુ જાય તો -1/2. એટલે અહીંયા જે v છે એ x⁻1/2 પ્રમાણે બદલાશે. x⁻1/2 એટલે કે 1/√2 પ્રમાણે બદલાશે. રેડી? જ્યારે પણ આવી રીતે દોરી વડે વિદ્યુતભારિત દળને બાંધવામાં આવે ત્યારે આ સમીકરણમાં આ બે સમીકરણ છે તમારા ફિક્સ જ રહેશે. t cos θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg ને t sin θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ fe. હવામાં વિદ્યુતભારો વચ્ચે લાગતું બળ. હવે કેટલાક દાખલામાં એવું છે કે આ જે તંત્ર છે એને આખું કોઈ કોઈ માધ્યમમાં કે ડાઇલેક્ટ્રિકવાળા માધ્યમમાં મૂકવામાં આવે છે. તો બદલાય કે એક આ વજન બળ mg બદલાશે અને એક આ વિદ્યુતભારિત કણો વચ્ચે લાગતું બળ બદલાશે. એ બંને બળ બદલીને તમે એનું સાદુરૂપ નવું આપી શકો છો. રેડી? એટલે એ તમારે એક દાખલો છે એ તમે જ્યારે ચેક કરી લેજો. ઓકે, હવે આપણી પાસે બીજો એક MCQ છે. આપણી પાસે એક બીજો MCQ છે. બીજા MCQમાં કંઈક આવું છે. એક વિદ્યુત ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ
2 × 10⁻⁸ કુલમ ઇન્ટુ મીટર છે. ડાયપોલના કેન્દ્ર સાથે 60નો ખૂણો બનાવતી દિશામાં 1 મીટર અંતરે રહેલા બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? ડાયપોલ મોમેન્ટ આપી છે, થીટા આપેલો છે. તો આપણે સૂત્રમાં વાત કરી હતી કે કોઈ પણ ખૂણે કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર લાગતું વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ પર લાગતું બળ અને એના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયપોલ વડે, તેનું સૂત્ર છે આપણી પાસે KP/R √3 cos² θ + 1 KP/R √3 cos² θ 3 cos² θ + 1. તો એ પ્રમાણે જઈએ છીએ આપણે. તો આપણી પાસે K = 9 × 10⁹, R = 1, P એટલે 2 × 10⁻⁸, 3 એઝ ઇટ ઇઝ, cos² 60 છે, +1 છે. સાદુરૂપ આપશો, જવાબ તમને આ મળશે 238.1 N/કુલમ. 238.1 N/કુલમ. આ થયો તમારો ત્રીજો MCQ. તો MCQ નંબર 1, 2 અને 5 ખાસ ધ્યાનથી તમારા જે નીટના જૂના વર્ષના પૂછાયેલા MCQ છે, બધા કન્ટેન્ટ બધા સારા છે. વિડીયો 2 થી 3 વાર ચેક કરજો અને નોટ્સ બનાવજો. સારા અક્ષરે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. રેડી? ચલો આગળ. હવે આપણી પાસે ત્રીજો MCQ છે. L લંબાઈના સમબાજુ ત્રિકોણ ABCના શિરોબિંદુ પર Q અને -2Q અને -2Q વિદ્યુતભાર મૂકેલા છે. તો તંત્રની ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા. સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે, ABC 3 બિંદુ આપેલા છે, Q અને -2Q. તો Q વિદ્યુતભાર અહીંયા મૂકું છું, Q વિદ્યુતભાર અહીંયા મૂકું છું અને -2Q વિદ્યુતભાર અહીંયા છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે -Q અને +Q વડે બનતું એક તંત્ર કે જેની વચ્ચેનું અંતર કંઈક હોય 2a અને ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા ક્યાં હોય? ઋણથી ધન તરફ. ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા ક્યાં હોય? ઋણથી ધન તરફ. તો આ જે 2Q છે એ Q અને Qના 2 ભાગ પાડી દઈએ, 2Q. એક Qને આની સાથે લઈએ અને આ Qને આની સાથે પેર બનાવીએ. તો -Q થી +Q તરફ એક ડાયપોલ મોમેન્ટ P1 કહી દઉં. આ -Q થી આ +Q અને આ -Q થી આ +Q. -Q થી +Q ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા છે. તો -Q થી આ +Q ડાયપોલ મોમેન્ટ P1 અને આ -Q થી આ +Q ડાયપોલ મોમેન્ટ P2. સમબાજુ ત્રિકોણ છે, તો સમબાજુ ત્રિકોણ માટે ખૂણો 60 બનશે. એટલે દરેક ખૂણા 60 માટે આ 2 ડાયપોલ મોમેન્ટ વચ્ચેનો ખૂણો પણ શું બનશે? 60 બનશે. તો આપણે મેળવવું છે ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય. તો ડાયપોલ મોમેન્ટના મૂલ્યમાં આપણી પાસે કંઈક આવું છે. P = P1² + P2² + 2P1 P2 cos θ. હવે P એટલે 2aQ, જેમાં 2a એટલે 2 વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર જે આપણે L લઈએ છીએ અને Q એટલે વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય. એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર આપણી પાસે P = Q × L થશે. તો P = Q × L, અહીંયા P = Q × L, અહીંયા P = QL × QL એટલે Q²L² × cos θ. જેમાં θ = 60 સમબાજુ ત્રિકોણ પરથી લેવાનું. એટલે આ આખાનો જવાબ લાવશો એટલે જવાબ તમને મળશે √3 × QL. આ એક કરતાં વધારે ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય તો દરેક ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા સાથે આ રીતે જવાબ સેટ કરવાનો થશે. ઓકે, ખાસ ધ્યાનથી. એના પછીનો એક બીજો ચોથો MCQ છે આપણી પાસે. એમાં લખેલું છે
કે સમક્ષિતિજ સાથે થીટા બરાબર 30ના ખૂણાવાળી સપાટીને સમક્ષિતિજ સાથે 30ના ખૂણાવાળી સપાટીને વિદ્યુત ક્ષેત્ર 100 વોલ્ટ પર મીટર કઈ દિશામાં આપવાનું છે? એક્સ અક્ષ પર. સમક્ષિતિજ સાથે થીટા ખૂણો બનાવતી સપાટીને એક્સ અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 100 વોલ્ટ પર મીટર સમાન આપેલું છે, જેમાં 1 કિલોગ્રામનો અને એની પાસે 1 કિલોગ્રામનો અને એની પાસે 0.01 કુલમ વિદ્યુતભાર હોય તેવો કણ 1 મીટર ઊંચાઈએથી સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગબડાવવામાં આવે છે. તો આ 1 મીટર ઊંચાઈવાળી એક સપાટી છે, એમાં અહીંથી એક બોલને અહીંયા સુધી ગબડાવવાનો છે. સપાટીનો ઘર્ષણાંક મ્યુ એટલે સપાટીનો ઘર્ષણાંક. તો સપાટીનો ઘર્ષણાંક આપણને 0.2 આપેલો છે. સપાટીનો ઘર્ષણાંક 0.2 આપેલો છે. તો ઢાળના તળિયે આવતા લાગતો સમય કેટલો? તો અહીંથી અહીંયા આવતા આ પદાર્થને લાગતો સમય કેટલો? એ સમયને આપણે સેટ કરવાનો છે. એ સમયને આપણે સેટ કરીએ. તો આ જે પ્રશ્ન છે એ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ તમે ધોરણ નંબર 11માં ચેપ્ટર નંબર 5માં ગતિના નિયમોમાં ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ભણી ગયા છો. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ પરથી અહીંયા આપણે સેટ કરવાનું થશે. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું કે પહેલું આપણી પાસે વજન બળ છે. તો F = પદાર્થનું વજન બળ એ હંમેશા અધો દિશામાં જમીન તરફ લાગે. ક્યાં લાગે? જમીન તરફ. અધો દિશામાં જમીન તરફ. ઓકે. બીજો પોઈન્ટ છે ઘર્ષણ બળ. તો ઘર્ષણ બળ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધમાં લાગે. ઘર્ષણ બળ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં. પછી N એટલે લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ. N એટલે લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ એ હંમેશા પદાર્થની સપાટીને લંબ ઉધ્વ દિશામાં. પદાર્થની સપાટીને લંબ. N એટલે સંપર્ક બળ, જે હંમેશા mgની વિરુદ્ધ લાગે. આ 4 ફોર્સ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ 4 ફોર્સથી આપણે જરા સેટ કરવાનું થશે. અને બાહ્ય બળ F એ ગતિની દિશામાં લેવું. બાહ્ય બળ F એ ગતિની દિશામાં લેવું. તો આ 4 બળને ખાસ નોંધી રાખજો. આ 4 બળને ખાસ તમે નોંધી રાખજો. રેડી? હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ સમજવા માટે. ખાસ ધ્યાનથી. ઓકે, ચલો ધ્યાનથી. હવે આ ગોળ બ્લેક કલરથી દર્શાવેલો ગોળો છે, પદાર્થ છે. એનું વજન બળ અહીંયા mg જમીન તરફ. રેડી? ઓકે. હવે અહીંયા જે ખૂણો બને છે ઢાળનો, આને કહેવાય ઢોળાવ કોણ. શું કહેવાય? ઢોળાવ કોણ. આ જે ઢોળાવ કોણ છે, અહીંયા 4 લાઈન સમતોલન માટે બતાવીએ વાય અક્ષ અને એક્સ અક્ષ પરથી. તો આ ઢોળાવ કોણ એ આ ઢોળાવ કોણ જેટલો જ હશે. આ ઢોળાવ કોણ, બંને ઢોળાવ કોણ સમાન. આ ખૂણો અને આ ખૂણો. આકૃતિ જ્યારે તમે આ રીતે બનાવો છો ત્યારે ખૂણા તમારે મગજમાં ગોખી જ નાખવાના, મગજમારી વગર. આ ખૂણો જેટલો હશે એટલો જ ખૂણો આ આવશે. રેડી? સેટ કરવું તો ત્રિકોણમિતિના નિયમ પ્રમાણે તમે સેટ કરી શકો છો. આ તમારી પાસે 90 છે એટલે 90 - થીટા થવાનો. રેડી? 90 - થીટા પરથી આ તમારો થીટા ઓટોમેટિક થઈ જશે. ઓકે. આ થીટા તો આ થીટા. હવે થીટા એટલે કે mgનો થીટાનો ઘટક પાસેનો. આ ખૂણો પાસેનો છે, આ પાસેનો ખૂણો છે. તો આ ઘટક થવાનો cos થીટા અને આ ઘટક થવાનો sin થીટા. તો mg cos થીટા અને mg sin થીટા. ઘટક mg cos થીટા અને mg sin થીટા. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમારું એક્સ અક્ષ પર સમક્ષિતિજ દિશામાં છે. તો આ વિદ્યુત ભારિત પદાર્થની વાત કરીએ તો એના પર વિદ્યુતીય બળ પણ સમક્ષિતિજ દિશામાં લાગે. તો સમક્ષિતિજ દિશામાં વિદ્યુતીય બળ માટે
આ થીટાનો વિદ્યુતીય બળનો ખૂણો પાસેની બાજુ માટે કોસ થીટા અને એના અક્ષ માટે સામેની બાજુ સાઇન થીટા. આ કોસ થીટા, આ સાઇન થીટા, લગભગ આવું છે, જોઈ લેજો. આ થીટા છે તો આ કોસ થીટા, આ સાઇન થીટા. રેડી? ઓકે. આ તમે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામમાં ચેપ્ટર નંબર 5માં ધોરણ નંબર 11માં ભણી ગયા હશો. આકૃતિ 2 થી 3 વાર ડ્રો કરજો. આકૃતિને 2 થી 3 વાર ડ્રો કરજો અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન તમે કરજો. રેડી? હવે ખાસ ધ્યાનથી. હવે આગળ તો હવે આપણે બંને અક્ષોનું બળનું સંતુલન લઈએ. બંને અક્ષોનું બળનું સંતુલન, એમાં ગતિ તમારી કઈ દિશામાં છે? તો ગતિ તમારી આ દિશામાં છે અને ગતિને અવરોધક બળ છે આપણી પાસે 0.2 ઘર્ષણાંકવાળું ઘર્ષણ બળ. 0.2 ઘર્ષણાંકવાળું ઘર્ષણ બળ. તો આ ઘર્ષણ બળને અનુલક્ષીને આપણે ચેક કરવાનું થાય. આ ઘર્ષણ બળને અનુલક્ષીને આપણે ચેક કરવાનું થશે. તો આ mg તમારો આ દિશામાં છે અને QE cos થીટા અને F તમારો એની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો આ બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશા છે એટલે mg sin થીટા અને QE cos થીટા અને F આ પ્લસ થવાનો. આ બંને ઘટક એની વિરુદ્ધ છે એટલે માઇનસ. પરિણામી બળ F. ગતિ તમારી આ દિશામાં છે એટલે પરિણામી બળ F. F બરાબર ma આપણી પાસે છે. ગતિ મળે છે એટલે F બરાબર ma. તો F બરાબર ma પરથી mg sin થીટા એઝ ઇટ ઇઝ, QE cos થીટા એઝ ઇટ ઇઝ, F એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે. હવે આ સપાટી છે ને લંબ દિશા આપણે n લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ તરીકે લખીએ. સપાટીને લંબ દિશામાં લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ n તરીકે લખીએ. તો n આ દિશામાં છે અને QE sin થીટા અને mg cos થીટા બંને નીચે દિશામાં છે, બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE sin થીટા પ્લસ mg cos થીટા. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE sin થીટા પ્લસ mg cos થીટા. ઘર્ષણ બળનું સૂત્ર આપણી પાસે છે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ n. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ એનમાં આ એનની કિંમત અહીંયા મૂકી દો. આ એનની કિંમત અહીંયા મૂકો એટલે n ઇન્ટુ આ બ્રેકેટ થશે. n ઇન્ટુ આ બ્રેકેટ અને આ જે એફની કિંમત આવે એને અહીંયા મૂકી દો. રેડી? તો પહેલાં તમારે F બરાબર મ્યુ એનમાં એનની કિંમત મૂકવાની છે. F બરાબર મ્યુ એનમાં એનની કિંમત મૂકવાની છે અને પછી એ એફની કિંમત, ઘર્ષણ બળની કિંમત તમારે આ સમીકરણમાં મૂકવાની છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ સમીકરણ જેમાં mg sin થીટા QE cos થીટા એઝ ઇટ ઇઝ, mg sin થીટા QE cos થીટા એઝ ઇટ ઇઝ, માઇનસ, તો ઘર્ષણ બળ માઇનસ છે તો માઇનસ મ્યુ ઇન્ટુ n એટલે QE sin થીટા mg cos થીટા, QE sin થીટા પ્લસ mg cos થીટા. તો આ તમારું થયું. આ સમીકરણમાં આપણે આ કિંમત સેટ કરી. હવે આ દરેક સમીકરણમાં આવતા પદોને કિંમત મૂકીને સાદરૂપ આપશું. દરેક સમીકરણમાં આવતા પદોની કિંમત મૂકીને આપણે શું કરીશું? સાદરૂપ આપીશું. તો m એટલે દળ આપેલો છે 1 કિલોગ્રામ, એ આપણે શોધવાનો છે. m એટલે 1 કિલોગ્રામ, g એટલે 9.8, sin થીટા એટલે sin ખૂણો આપ્યો છે 30, Q એટલે 0.01, E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 100 વોલ્ટ પર મીટર, cos 30 થીટા 30 છે, માઇનસ મ્યુ એટલે 0.2, Q એટલે 0.01, E એટલે 100, sin 30, M એટલે 1 કિલોગ્રામને, G એટલે 9.8, cos 30. દરેકની કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. તો સાદુરૂપમાં તમારે એની કિંમત શોધવાની છે. તો એની કિંમત આપણને મળશે 2.237 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ મળ્યો પ્રવેગ, ઢાળ ઉપરથી ગબડતા પદાર્થનો પ્રવેગ મળ્યો આપણને. ઢાળ ઉપરથી ગબડતા પદાર્થનો પ્રવેગ આ રીતે મળે. હવે ઉપરથી નીચે આવે છે એટલે ઢાળ પ્રમાણે એનો પ્રવેગ અચળ મળશે. એટલે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.237 ના અચળ પ્રવેગથી એ નીચે તરફ ગતિ કરશે. આથી ગતિના સમીકરણો છે આપણી પાસે. D ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0t પ્લસ 1/2 AT², જેમાં ઉપરથી નીચે આવે કોઈ પણ પદાર્થ અધો દિશામાં ગતિ કરે એટલે શરૂઆતનો વેગ એનો 0 હોય અને અંતિમ વેગ કંઈક મળે. એટલે 0માંથી
વેગ 0 છે ને ત્યાંથી એનો વેગ કંઈક મળે છે એટલે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, વેગમાં ફેરફાર થયો. એટલે શરૂઆતનો વેગ 0, 1/2 at² એઝ ઇટ ઇઝ. આપણે અહીંથી અહીંયા આવતો લાગતો સમય મેળવવો છે, તો સમય ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સમયને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો સમય ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2d/a. સમય ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2d/a પરથી આપણે સેટ કરો, 2d/a પરથી આપણે સેટ કરો. t બરાબર √2d/a. એમાં ડીની કિંમત નથી આપણી પાસે. ડી એટલે અહીંથી અહીંયા કપાતું અંતર, ડી એટલે અહીંથી અહીંયા કપાતું અંતર. તો અહીંથી અહીંયા કપાતા અંતર માટે આપણે લઈ લઈએ, ધારો કે આ ખૂણો 90 છે, તો આ તમારી પાસે થીટા છે, તો થીટાની સામેની બાજુ આપી છે અને કર્ણ શોધવાનો છે. થીટાની સામેની બાજુ આપી છે અને કર્ણ શોધવાનો છે, તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, કર્ણ એટલે ડી, તો h/d. જેમાં ડીને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો સાઇન થીટા જાય છેદમાં, તો h/sin થીટા. બસ એ જ ડીની કિંમત, એ ડીની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, એ જ ડીની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, તો જવાબ થયો તમારો 2h/a sin થીટા, 2h/a sin થીટા. હવે આમાં તમારે 2h બરાબર 1 મૂકવાના છે, એ બરાબર પ્રવેગ 2.237 મૂકવાનો છે, સાઇન થીટા, થીટા બરાબર 30 ખૂણો મૂકવાનો છે, તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળે છે 1.33. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળે છે 1.33 જેટલો સમય મળશે. એટલે કે અહીંથી અહીંયા ઢાળ ઉપરથી પદાર્થને નીચે પહોંચવા માટે, ગબડવા માટે લાગતો સમય 1.33 જેટલો થશે, 1.33 જેટલો થશે. ઓકે, આ ખાસ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ સાથેનો એક કન્સેપ્ટ છે. ઘણા બધા સૂત્રને સેટ કરેલા છે, ઘણા બધા કન્સેપ્ટ આમાં આવેલા છે. દાખલો અચૂક વ્યવસ્થિત સમજજો, નોટમાં 2 થી 3 વાર ગણજો, વિડીયો 2 થી 3 વાર જોજો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કન્સેપ્ટમાં શું હતું. રેડી? ઓકે, હવે એક પોઈન્ટ આપણી પાસે અહીંયા છે, 6 નંબરનો MCQ છે. લખેલું છે કે 2 કણો A અને B, 2 કણો A અને B, 2 કણો A અને B માટે, તો 2 કણો A અને B માટે જરા સેટ કરી જોઈએ શું કહે છે. તો 2 કણો A અને B પાસે Q અને -Q વિદ્યુતભાર છે, એટલે આની પાસે +Q વિદ્યુતભાર છે, આની પાસે -Q વિદ્યુતભાર છે. અમુક અંતરે બળ F છે, તો આ અમુક અંતરે ધારો કે છે અત્યારે, તો એના પર લાગતું બળ F છે. બંને વિદ્યુતભારો વિરુદ્ધ દિશાના છે, એટલે બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ થશે. હવે આ A વિદ્યુતભારમાંથી 25% વિદ્યુતભાર B ગોળાને આપી દઈએ. એ કણ પાસેથી વિદ્યુતભાર 25%, આનો જે 25% વિદ્યુતભાર આને આપી દઈએ, તો આટલા જ અંતરે લાગતું બળ કેટલું. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આમાંથી 25% આમાં આપીએ એટલે આમાં 25% ઓછો થવાનો ને આમાં 25% વધવાનો. ફરીથી કહું છું, આમાંથી 25% વિદ્યુતભાર ઓછો થવાનો ને આમાંથી 25% વિદ્યુતભાર વધવાનો. તો આપણે એ બળની વાત કરવાની છે. તો પહેલાં આપણે નોર્મલ ટ્રાન્સફર કર્યા વગરનું બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2/r². એમાં Q1 એટલે Q છે અને Q2 એટલે -Q છે. તો આ સૂત્ર થયું તમારું F ઇઝ ઇક્વલ ટુ -K Q²/r². F ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આપણે શું કરીએ છીએ, આમાંથી 25% અહીંયા આપીએ છીએ, તો Q1માંથી 25% ઓછો થવાનો, તો Q -25% ઓફ Q, Q -25% ઓફ Q. તો આનું સાદરૂપ આપશો એટલે જવાબ તમને મળશે 3Q/4. તો આ થયો 25% ટ્રાન્સફર કર્યા પછી મળતો આનો વિદ્યુતભાર, 25% ટ્રાન્સફર કર્યા પછી મળતો આનો વિદ્યુતભાર, ખાસ ધ્યાનથી. હવે આમાં 25% માઇનસ થયો, તો આમાં 25% પ્લસ થવાનો, પણ એનો વિદ્યુતભાર તો માઇનસ છે, એટલે -Q પ્લસ 25% ઓફ Q, -Q પ્લસ 25% ઓફ Q. એટલે આનો જવાબ થવાનો -3Q/4. આનો જવાબ થવાનો -3Q/4. એટલે આ થયો Q2' ટ્રાન્સફર કર્યા પછીનો વિદ્યુતભાર. એટલે આપણને આ એક વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કર્યા પછી અને બીજો વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કર્યા પછી આ રીતનો મળે. ફરીથી બળનું સૂત્ર લખીએ,
એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q1 Q2 બાય આર સ્ક્વેર. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q1 Q2 બાય આર સ્ક્વેર પ્રમાણે જઈએ તો આનું સાદરૂપ આપશું તો જવાબ આપણને મળે છે 9/16, 9/16 માઇનસ કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર બ્રેકેટ ક્લોઝ. પણ આ માઇનસ કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર એટલે આપણે એની જગ્યાએ એફ લખી શકાય. તો 9f/16 એવો જવાબ આવે, 9f/16 એવો જવાબ આવે. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાનથી આ એક આ દોરીવાળો એક MCQ છે અને એક આ ઢાળવાળો MCQ છે. અને ડાયપોલ મોમેન્ટ અમુક ખૂણે મૂકેલી હોય તો ગમે તે અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ગમે તે ખૂણે આપેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે ડાયપોલ મોમેન્ટ. રેડી? તો આ 6 MCQ વેરી બેસ્ટ કન્સેપ્ટના છે જે તમારા અવારનવાર જીમાં અને નીટમાં પૂછાયેલા એક MCQ મૂકેલા છે. ખાસ કન્સેપ્ટ ધ્યાન રાખજો. ફરીથી કહું છું કે વિડીયો 2 થી 3 વાર ચેક કરજો, એની નોટ્સ બનાવજો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કન્સેપ્ટ શું કહેવા માંગે છે. ગોખણ પટ્ટી કરતા નહીં, દાખલા ગણીને અને થિયરી લખીને મોઢે કરવા વિનંતી. એકદમ ધ્યાનથી. ઓકે, ચાલો.